नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? സുരക്ഷിത് है ना? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സന്ദേശവാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പോസ്റ്റർ ആകർഷകമാക്കി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ? ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു നോക്കിയാലോ? ഇതുപോലെ ആകർഷകമല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററും? ആണ് അല്ലേ? पिछली कक्षा में हम प्रलय से संबंधित एक समाचार पढ़ा था, है ना? क्या आपको याद है? बच्चों, 2013 में कहाँ प्रलय हुआ था? हाँ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में 2013 में प्रलय हुआ था. समाचार में उसी के बारे में बताया था. समाचार का शीर्षक क्या था? हाँ, इंसानियत की मिसाल. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ച വ്യക്തികൾ? ഹാ, ലക്നൗ के രാജീവ് ശർമ്മ और രാജസ്ഥാൻ के പാരിക്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നില്ലേ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ച വ്യക്തികൾ? കുട്ടികളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സമാനുഭൂതി പ്രകടമായ ഒരു പത്രവാർത്തയായിരുന്നു നാം പരിചയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ നമുക്കിന്ന് സമാനുഭൂതി പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു കവിത കേട്ടാലോ? കുട്ടികളെ, എല്ലാവരും കവിത കേട്ടില്ലേ? കവിത का शीर्षक क्या था? हाँ, मुरझाया फूल. बताइए क्या है मुरझाया फूल? ये किसकी कविता है? हाँ, यह मशहूर कवयित्री सुभद्री कुमारी चौहान की है. बच्चों, इस कविता की पहली दो पंक्तियां सुने. यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत. ये मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत. बच्चों, यह फूल कैसे दिखता है?
हाँ फूल मुरझाया हुआ है. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള പൂക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നല്ല നിറവും സുഗന്ധവും കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ സുഗന്ധവും നിറവും അതേപോലെ നിലനിൽക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് വാടി വീഴും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഇങ്ങനെ വാടിയ പൂവിനോട് കവയിത്രി എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സമാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? बच्चों, ये मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत. यहाँ कवयित्री के अनुसार किसका हृदय दुखाना नहीं चाहिए? हाँ, मुरझाया फूल का हृदय दुखाना नहीं चाहिए. यहाँ कवयित्री के अनुसार फूल मुरझाया हुआ है, उसे और दुखाना नहीं चाहिए. അതെ, കവയിത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാടി തളർന്നിരിക്കുന്ന പൂവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കരുതേ എന്നാണ്. अगली दो पंक्तियां सुनिए. स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियां बिखराना मत. स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियां बिखराना मत. यहाँ कवयित्री क्या कहती है? हाँ, फूल मुरझाया हुआ है, वो स्वयं गिर जाएगी, उसे बिखराना नहीं चाहिए. കുട്ടികളെ, വാടിയ പൂവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ ഇതളുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഹാ, അത് തനിയെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലേ? തനിയെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ പൂവിന്റെ ഇതളുകളെ നമ്മൾ പൊളിക്കരുതേ എന്നാണ് കവയത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത്. क्या हम चार पंक्तियां एक साथ सुने? ये मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत. स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियां बिखराना मत. यहाँ कवयित्री कहती है कि फूल मुरझाया हुआ है, इसकी पंखुड़ियां स्वयं बिखरने वाली है, इसे और बिखराना नहीं चाहिए. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഈ 4 വരികളിലായി കവയത്രി നമ്മോട് പറയുന്നത്. അഗലി ദോ പങ്ക്തിയാ സുനി. गुजरो अगर पास इसके, इसे चोट पहुंचाना मत. गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत. बच्चों, यहाँ कवयित्री क्या कहती है? किसको चोट नहीं पहुंचना है? हाँ, मुरझाए फूल को चोट नहीं पहुंचना है. इस पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि हम मुरझाए फूल के पास से गुजरे तो उसे चोट नहीं पहुंचना है, हम उसे വേദന नहीं पहुंचना है. കുട്ടികളെ, വാടി തളർന്നിരിക്കുന്ന ആ പൂവിനരികിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുതേ, അതിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ എന്നാണ് കവയത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത്. बच्चों, अगली दो पंक्तियां देखिए. जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो उसे रुलाना मत. जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो उसे रुलाना मत. देखो, यहाँ फूल की अंतिम घड़ियों के बारे में कहती है. बच्चों, अंतिम घड़ी का मतलब क्या है? हाँ, जीवन का
अंतिम समय। बच्चों, यहाँ कवयित्री किसके हृदय के अंतिम घड़ियों के बारे में बताया गया है? हाँ, मुरझाए फूल के अंतिम घड़ियों के बारे में बताया गया है। बच्चों, कवयित्री कहती है कि मुरझाया फूल उसकी अंतिम घड़ियों में है, उसे रुलाना नहीं चाहिए. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ വാടിയ പൂവ് അതിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ എന്നാണ് കവയത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലേ? बच्चों, यही 4 पंक्तियां और एक बार सुने. गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत. കുട്ടികളെ, ഈ വാടിയ പൂവിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതേ എന്നാണ് കവയിത്രി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഗലി 2 पंक्तियां सुनी. अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे. बच्चों, ठंडी बूंदें टपकाना, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर पर जब दर्द होता है या वेदना होता है, तब ठंडी बूंदें टपका देने से क्या लाभ होते हैं? हाँ, तब ആശ്വാസ് मिलता है. കുട്ടികളെ, നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാടിയ പൂവിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് തണുത്ത ജലകണങ്ങൾ ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ആശ്വാസം നൽകുക എന്നതാണ് കവയത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത്. भूल मुरझाया हुआ है, दुखी है, उसकी अंतिम समय में उसके हृदय को थोड़ी शांति दे, उसके तपते हृदय पर शीतलता देने की कोशिश करें. अब हम इस कविता की अंतिम पंक्तियां सुने. जल ना जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे. जल न जाए संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे. बच्चों, यहाँ किसका हृदय दुखी है? हाँ, मुरझाए फूल का हृदय. വാടിയ പൂവിന്റെ ഹൃദയമാണ് സംതപ്തമായത്. यहाँ मुरझाए फूल को क्या देने को कहती है? हाँ, मुरझाए फूल को शीतलता देने को कहती है. बच्चों, फूल को सांत्वना देने का संदेश यहाँ देती है. വാടിയ പൂവിനെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കവയിത്രി പറയുന്നത്. ദുഃഖം നിറഞ്ഞ പൂക്കൾക്ക് കുളിർമയേകിക്കൊണ്ട് ആ പൂവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കവയിത്രി പറയുന്നത്. ബച്ചോ, ക്യാ ഹം പൂരി കവിത और एक बार सुने. छाया हुआ फूल है,
बच्चों, इस कविता में हृदय दुखाना और ठंडी बूंदें टपकाना इस तरह का 2 प्रयोग है। हृदय दुखाने का क्या मतलब है? इसके शाब्दिक अर्थ हमें जानता है। ഹൃദയ ദുഃഖാന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ठंडी बूंदें टपकाने का शाब्दिक अर्थ हमें जानता है. തണുത്ത ജലകണങ്ങൾ ഇറ്റിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ പൂവിന് തന്റേതായ ഒരു മനസ്സുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ജലകണങ്ങൾ ഇറ്റിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ശേഷി പൂക്കൾക്കുണ്ടോ? ഇവിടെ കേവലം ഒരു പൂവിന്റെ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല, അല്ലേ? മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മോട് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാകും കവയത്രി പൂവിനെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ഒരു പൂവിലൂടെ കവയത്രി എന്തിനെയെല്ലാമാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്? കവിതയിൽ പൂവിന്റെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് കവയത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? हाँ, फूल मुरझाया हुआ है, उसकी पंखुड़ियां बिखरने वाली है, उसकी जीवन की अंतिम घड़ियों में है. കുട്ടികളെ, ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകളുള്ള ആരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത്? हाँ, समाज के वृद्ध लोग है, समाज के गरीब लोग है और समाज के ഭീമാർ ലോഗ് ഹെ. ആ വാടിയ പൂവ് സമൂഹത്തിലെ വൃദ്ധരെയും രോഗികളെയും അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ, പേജ് നമ്പർ 47 പ്രവർത്തനം നോക്കൂ. हृदय दुखाना और ठंडी बूंदें टपकाना जैसे कौन कौन के प्रयोग कविता में है? കുട്ടികളെ, ഹൃദയ ദുഃഖാന, ठंडी बूंदें टपकाന തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കവിതയിലുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ അതെല്ലാം ഇവിടേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമല്ലോ. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുർജായ ഭൂൽ किन किन के प्रतीक है? ऐसा मान लो कि मुरझाया फूल गरीब लोगों का प्रतीक है, तो पंखुड़ियां बिखराना मत का अर्थ क्या होगा? हाँ, गरीब लोगों पर और कष्ट नहीं देना है. ठंडी बूंदें टपकाने से क्या तात्पर्य होगा? പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഷ്ടതകൾ നൽകാതെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്, അല്ലേ? കുട്ടികളെ, ഇനി ഈ വാടിയ പൂവിനെ വൃദ്ധർ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ അർത്ഥത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കവയിത്രി ആരോടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? പൊതുസമൂഹത്തോടായിരിക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ 47 വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ പൂരിപ്പിക്കുമല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, പേജ് നമ്പർ 48 ഈ കവിതയുടെ ആശയം എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കവിതയുടെ ആശയം എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? കവി കാ പരിചയ, कविता का परिचय, कविता के आशय का उल्लेख, कविता में प्रयुक्त प्रतीकों की व्याख्या और मनपसंद पंक्तियों का उल्लेख. ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ആശയം തയ്യാറാക്കുമല്ലോ. കുട്ടികളെ, സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും കരുണയും പുലർത്തണം എന്നാണല്ലേ ഈ കവിത നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി നമുക്കും ശ്രമിക്കാം. आज की कक्षा समाप्त होती है, फिर मिलेंगे. धन्यवाद.